बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, स्टार्ट हो लीजिए। वेक्टर्स मुझे कम द चैप्टर टॉपिक स्टार्ट हो वेक्टर्स वाला पाए के वेक्टर्स चिकम मुंगा प्रॉपर्टी स्टार्ट करूँ पाए के प्रॉपर्टीज याद आ गए चिकम टाइप्स थी अगर शुरू आए के 8 नंबर चिकम मुंग सर टाइप थे अगर पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर देते हुए फर्स्ट का मुंग सर पयो स्पेस के या पयो सर स्पेस की या प्लेन की दम सर यो पॉइंट मौजूद है और अगर पॉइंट छे अगर मुंगा ओरिजिन सर मिलावल लो पारा चे कम यो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलू अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तसवी पोजीशन वेक्टर वेली हाँ लाइक फॉर एग्जांपल दे दे के तास क्लियर शी फर्स्ट कदम सर यो पॉइंट थे पर वन डायमेंशनल मुसर यो ज़्यादा वन डायमेंशनल मुसर यो ज़्यादा पाए कि चीज़ है मुसर पॉइंट पी दे और दा पॉइंट पी तासो गोरे फर्स्ट कदा एक्स एक्सिस दे वाई जेड हर यो एक्सिस की रातली शो होता मुसर एक्स एक्सिस बने जब कचे दे लाइन दे तासो गोरे पोजीशन वेक्टर दा कम तरफ तरे एक्स डायरेक्शन के दे पर एक्स एक्सिस बनी ओ पॉइंट पी दे और दा कोऑर्डिनेट्स थी x0 ठीक शो x0 दा पॉइंट चिकलम दे ओरिजिन सर मिलाबू मुदे दा पारा चिकम वेक्टर पकार दे दा वेक्टर दा सवी दा जीरो छे दा ओरिजिन दे ओरिजिन दे जे तवी कम दे बानी x और y z ता सर द्रे वाला चिकम x is 0 दी दा ओरिजिन और दे p पॉइंट मिलावले दा पारा चिकम वेक्टर उस पकार दे तवी पोजीशन वेक्टर दा डिनोट की आर सारा वेक्टर साइन दे पे और दे टाइम के द जो कम वैल्यू दा बराबर द सर x यानी दा x डायरेक्शन के दे और i कैप और दा दे x चिकम ता सर मैग्नीट्यूड दे दा दे से दे दा डायरेक्शन दा यानी पर x एक्सिस बाने द हर समर मैग्नीट्यूड दे पर दे डायरेक्शन के से दा ता सर पोजीशन वेक्टर आ गए फर्स्ट का दा पॉइंट ता सर यो प्लेन की यानी पर टू डायमेंशनल चिकम ता सर एरिया दा पाख के मौजूदी नो दा पॉइंट पी तम सवा यू दा पॉइंट पी चे दा बता सर एक्स वाई बनी मतलब दा रे जब एक्स एक्सिस बन बे हम यो कंपोनेंट और पर वाई एक्सिस बन बे हम यो कंपोनेंट उस दा पॉइंट पी चिकलम द ओरिजिन सर पर यो लाइन पर यो वेक्टर पर मदद सर यो जे को दे वेक्टर तबिया सवई देता हुई आगा रिजल्टेंट वेक्टर या दा दे टाइम के दा वेक्टर चाहिए दाता सर आगा पोजीशन वेक्टर दे हाँ उगोरा द पोजीशन वेक्टर ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन सर पॉइंट सर दे का पॉइंट ता सर पर टू डायमेंशनल जे के दे कना वन डायमेंशनल के दे आओ थ्री डायमेंशनल हम की दीजिए फर्स्ट का ता सर पॉइंट पीछे दे पर स्पेस के दे पर थ्री डायमेंशनल जे के प्रोत है यानी हवा के दे दा पॉइंट पी यानी द एक्स एक्सिस बन हम यो कंपोनेंट छते पर y एक्सिस बन हम छते और पर z एक्सिस बन हम छते नो दा पॉइंट p उसका चरे ज दे ओरिजिन सर हो जाए कम नो द चे कम दा रिजल्टेंट वेक्टर r दे दा पदा से अंदाज के जे दा जोड़ेगी हम दा गोरा द पॉइंट p दल तब x एक्सिस बन हम छते कंपोनेंट और दल तचे पर y एक्सिस बन बमी और वर्सर पर z एक्सिस बन बम कंपोनेंट उस सवाल दा पैदा की चदे दे रिजल्टेंट चिकम दाता सर पोजीशन वेक्टर दे तो द मैग्नीट्यूड में संग मालूम हो न मैग्नीट्यूड सिंपल फॉर वन डायमेंशन के आले न वन डायमेंशन पर हो मैग्नीट्यूड सिंपल r इज इक्वल टू से दे x i शो द मैग्नीट्यूड और देने ला तो चेरो टू डायमेंशनल के तास वाले न r बराबर दे सशी अगर तासर बराबर दे द वेक्टर मैग्नीट्यूड खैर मैग्नीट्यूड फार्मूले खुदा दी द वेक्टर r चिकम पोजीशन वेक्टर दा सब बराबर दे द एक्स डायरेक्शन के चिकम मैग्नीट्यूड आगा और सरा पदे एक्स डायरेक्शन के चिकम यूनिट वेक्टर दा दाखे द यूनिट वेक्टर से जारे यानी द डायरेक्शन चे दे एक्स एक्सिस माने दे ठीक शो देने अलावा कचरे टू डायमेंशन की आर बराबर द एक्स इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप यूनिट वेक्टर प्लस वाई द मैग्नीट्यूड दे वाई डायरेक्शन के और इन डायरेक्शन ऑफ
جے دا جے چې دی دا یونټ ویکټر دی د څه دپاره د وای اکسس دپاره دا تاسو ویلی دی. که چېرې آر په 3 ډایمنشن کې نو دا به څه برابري ایکس آی پلس وائی جے پلس زیډ کې. کې د څه دپاره راغی؟ کې راغی دا د زیډ اکسس کې چې کوم ستا یونټ ویکټر یي ډایرکشن یي هغه دا دی. میګنیچیوډ دپاره 2 ډایمنشنل کې چېرې ته د دې ویکټر چې کوم پوزیشن ویکټر آر د هغې ته میګنیچیوډ معلومه به د څه برابري هغه برابري آر میګنیچیوډ از ایکول ټو ګوره ویکټر ساین پې اوس نشته سمپل آر مطلب دا دی چې دا میګنیچیوډ دی مقدار دی چې دا آر څومره دی دا به برابري د ایکس سکویر پلس وائی سکویر او سکویر روټ. که چېرې دا 3 ډایمنشن کې نو بیا به آر برابر دی ایکس سکویر پلس وائی سکویر پلس زیډ سکویر سکویر روټ. دا د دې پوزیشن ویکټر د میګنیچیوډ دپاره په 2 ډایمنشنل او په 3 ډایمنشنل کې دا اکویشن شوه. راځو نیکسټ پیج باندې نیکسٹ ټاپک ته هغه څه شی دی ډسپلیسمنټ ویکټر. واټ از ډسپلیسمنټ ویکټر؟ ډسپلیسمنټ ویکټر دې ته وایي که چېرې تا سره په سپیس کې 2 ډایمنشنل کې یا په 3 ډایمنشنل کې فرض کړه تا سره 2 پوینټس دي پوینټ P1 او پوینټ P2 ټیک شو یعنی اوریجن سره د اوس تعلق نشته 2 پوینټس دي هغه په تا سره د اوریجن نه علاوه دا چې دنو تا سره د 2 پوینټس په سپیس کې یا په 2 ډایمنشنل ایریا کې دا موجود دي P1 P2. د P1 فرض کړه تا سره 2 ډایمنشنل ځای دی نو د پوینټ P1 چې کوم کوارډینیټس دي هسه دي x1 او y1 یعنی د یو کمپوننټ دلته په x1 باندې دی بل څه شی دی y1 باندې کوارډینیټس دي د پوینټ P1 او دا شان د پوینټ P2 چې کوم کوارډینیټس دي دا څه برابر دي x2 او y2. اوس دا P1 او P2 ملاولو دپاره چې کوم ویکټر پکار دی دغه ویکټر ته څه وایي ډسپلیسمنټ ویکټر. دې کې د ډسپلیسمنټ ویکټر چې دی اوریجن سره تعلق نشته بلکې د دې 2 پوینټس ترمنځ چې کوم تا سره ویکټر راځي د هغې چې کوم ریپرزنټیشن دی هغه تا سره کوي. ښه اوس دې کې فرض که تاسو اوس د دې تاسو ووایه چې P1 پوینټ چې دی x1 دی x2 دی او P2 چې دی هغه x2 دی P1 x1 y1 دی P2 هغه څه شی دی هغه x2 y2 دی. نو دا P1 P2 چې کوم ویکټر دی دا ریزلټنټ دا ډسپلیسمنټ ویکټر دا به څه برابري دا به برابري د P2 x component minus the P1 x component یعنی x2 minus x1 in the direction of I cap plus د P2 چې کوم y component دی او بیا د P1 چې کوم y component دی y2 minus y1 in the direction of j cap. ټیک شو جی دغه شان دا خو د 2 ډایمنشن لپاره دی که 3 ډایمنشن لپاره ته د P1 P2 معلومه ریزلټنټ چې کوم ویکټر دی چې هغه ته ډسپلیسمنټ ویکټر وایي دا به څه برابر x2 minus x1 in the direction of I y2 minus y1 in the direction of j plus z2 minus z1 in the direction of k. دا څه شی دی دا د P1 P2 چې کوم تا سره ډسپلیسمنټ ویکټر راغی. ښه ټیک شو راځو نیکسټ نمبر چې کوم تا سره ټایپ دی هغه د ریزلټنټ ویکټر. ریزلټنټ ویکټر خو آسان دی سمپل فرض که تا سره ویکټر A ده او ویکټر B دی دا دواړه ته پلس کول غواړې نو د دې جواب به صحیح R is equal to A plus B دواړه پلس کې او د دواړو چې کوم ډایرکشن دی هغه ډایرکشن طرف ته څه کوې هغه به ته بوځې خو دا دی چې د A او B تا سره ډایرکشن صحیح دا سیم وي. ښه نو R به برابر شي د A پلس B میګنیچیوډ به صحیح لکه د میګنیچیوډ د میګنیچیوډ دا چې پلس کې نو لاین وګوره دا لینت به صحیح شي دا سی واشه او ډایرکشن دا طرف ته. ښه ټیک شو راځو جی نیکسټ یو بل ټاپک دی تاسو ته سټارټ کې ما ویلو چې د ویکټرز ایډیشن موږ کوو نو ګوره دا عام سکیلر الجبرا نه ده. ګوره سکیلر الجبرا کې فرض که تاسو سره راشي چې 5 کیلوګرام پلس 5 کیلوګرام نو انسر به سمپل تاسو سره 10 کیلوګرام راشي. هغه سمپل الجبرا ده هغې سره تاسو هغه حل کولی شئ. هو ویکټرز کې ځکه چې میګنیچیوډ سره سره ډایرکشن هم دی نو ډایرکشن د وجې د ویکټرز دا طریقه چې ده د ډیره زیاته چې د مختلفه ده کمپلیکیټډ نه ده مشکله نه ده خو مختلف ده د سکیلرز نه. لکه ګوره اوس زه تاسو سره دا ټاپک ډسکس کوم ویکټرز ایډیشن کول دی ویکټرز جمع کول دی نو د دې لپاره یو خاص اصول دی چې هغې ته ویلی شي هیډ ټو ټیل رول.
head to tail rule. head to tail rule سره به تاسو به ویکټرز اډ کوئ. head to tail rule سره به تاسو ویکټر اډ کوئ. ٹھیک شو. دا تیوري تاسو ریډ کړئ. زه تاسو ته سمپل په دې باندې لغونته کې ایکسپلینیشن کوم چې head to tail rule کیږي څنګه. فرض که د اگزامپل سره موږ ځان پوهیو. تاسو سره یو ویکټر ده او هغه په دې ډایرکشن کې د ایست سایډ ده. بل ډایرکشن هغه په یو انګل، دلته انګل وګوره، انګل 30 ډیګري ده. ٹھیک شو. 30 ډیګري سره یو بل فورس ده، ویکټر ده، او دا غي ډایرکشن اپورډ ده. ٹھیک شو. یو فورس F1 ایست سایډ ته راغی، F2 30 ډیګري سره دې طرف ته راغی. د F1 چې کوم ایرو ساين دی هغه دلته لګېدلی دی، د F2 ایرو ساين دلته لګېدلی. او تا ته څوک وایي چې دا دواړه ویکټر څه که پلس که، نو ته به داسې وکړې چې د دویم ویکټر چې کوم ټیل دی دا به د دویم ویکټر، ګوره دا فرست ویکټر دی، دا فرست ویکټر دی، دا سیکنډ ویکټر دی. د دې دویم ویکټر چې کوم ټیل دی لکه دا به د فرست ویکټر هیډ سره یو ځای کې، دلته د ایرو نه دی کړی خو دلته ایرو پکار، دا به د فرست سره څه کې، دا به یو ځای کې. او بیا د دویم چې کوم هیډ دی نو ستا ریزلټنټ چې کوم ویکټر دی لکه دا F1 او F2، دا فورس F1 دی او دا فورس F2 دی. دا چې دواړه پلس شي نو دې نه به یو ریزلټنټ ویکټر R راشي. او دا R چې کله بیا تاسو جوړوئ نو د دې R چې کوم هیډ دی، هیډ دا به د فرست د سیکنډ هیډ سره ولګوئ او د R چې کوم ټیل دی هغه به د فرست ټیل سره ولګوئ. سمپل. ګوره د لومبني ویکټر هیډ سره به دویم ویکټر ټیل لګي او اخره کې دویم ویکټر چې کوم هیډ دی هغه د ریزلټنټ هیډ سره به یو ځای کې او د ریزلټنټ چې کوم ټیل دی هغه به د فرست ټیل سره یو ځای کې. او دا طریقه چې ده د ایډیشن اف ویکټر کې چې دا تاسو سره به استعمالیږي. ها ٹھیک شو. دا شان په دې باندې دا یو اگزامپل هم ګیون دی. F1 فورس دی 20 نیوټن، F2 فورس دی 10 نیوټن. دې لپاره موږ یو سکیل والو چې فرض که 5 نیوټن د 1 سانتي میټر برابر دی نو 10 نیوټن به 2 سانتي میټر شي، 20 نیوټن به 4 سانتي میټر شي. ٹھیک شو. دو فورسز دی F1 F2 او دا په یو بلاک باندې دا لګي. نو تاسو وی د دې چې کوم ریزلټنټ فورس دی هغه معلوم کړئ. دو فورسز دی د ریزلټنټ فورس معلومول دي څومره دي، یو 20 دی او یو چې دی هغه F2 چې دی هغه تا سره 20 and 10 زما په خیال F2 چې دی هغه 10 دی. اوس ګوره مونږ چې کله سکیل والو نو سکیل چې کله مونږ والو چې 5 نیوټن 1 سانتي میټر دی نو 20 نیوټن 4 سانتي میټر شي کنه. نو F1 به څه شي، دا به 4 سانتي میټر شي. دا شان F2 چې دی هغه څومره دی، هغه تا سره 10 نیوټن دی نو 10 نیوټن به څه شي، 2 سانتي میټر به شي. لکه وګوره تاسو دې ځای کې F1 4 سانتي میټر دی ځکه چې دا 20 نیوټن، F2 2 سانتي میټر دی ځکه چې دا 10 نیوټن. ٹھیک شو. نو د دې ریزلټنټ ویکټر او بل چې کوم انګل دلته ګیون د دواړو فورسز ترمنځ 30 ډیګري دی، دلته به انګل څومره راولي، دلته وګوره انګل دا دی 30 ډیګري راوسته دی، 30 ډیګري سره به دا انګل راولي. دا چې تاسو فوټ سره رولر سره بالکل 4 سانتي میټر او سره 30 ډیګري سره پروټیکټر براول دی هغه سره به 30 ډیګري راولي او دلته به 2 سانتي میټر فوټ سره به بالکل برابر لاین راخ کنه. تاسو چې ریزلټنټ لاین راخ کې تاسو به فوټ سره به وګوره چې دا به 4.8 سانتي میټر وي. اوس تا سکیل سره غسته تا یو سانتي میټر ته 5 نیوټن ویلی کنه، نو 4.8 ته به سمره وای، نو 4.8 چې 5 سره ملټیپلای کا دنه به سره شي 24 نیوټن. یعنی ستاسو ریزلټنټ ویکټر چې ده دا به سمري 24 نیوټن، یعنی ستاسو ریزلټنټ فورس به سمري 24 نیوټن. دا وګوره ویکټر سره دا د ریزلټنټ فورس چې ده مقدار را معلوم کړه. صحیح شو جی. اوس که تاسو دا وایي چې سر د F1 او د F2 ترمنځ انګل هم معلومو، پروټیکټر سره به د F1 نه د ریزلټنټ ویکټر چې کوم انګل دی هغه معلومو ما
نو هغه به تاسو د پروټیکټر سره معلوم کړئ. تاسو به وګورئ دا انګل څومره دی، د ریزلټنټ ویکټر چې دی دا انګل تاسو سره 20 ډیګري راغلی دی. صحیح شو. راځو نیکسټ پیج باندې ګورو څه وایي. ښه، سبټرکشن اف ویکټرز. که چېرې دا خو د ایډیشن طریقه وه، دوه ویکټرز دي هغه تاسو سبټرکټ کول غواړئ. څنګه به سبټرکټ کوو؟ فرض که تاسو یو ویکټر ا دی، د دې ویکټر ا نه ته بی ماینس کول غواړئ، د ویکټر ا نه ویکټر بی څه کول غواړئ؟ ماینس کول غواړئ. نو څه چل به وکړئ؟ موږ به دلته سبټرکشن کوو خو تھرو ایډیشن. سر د دې څه مطلب؟ ګوره که چېرې ا سره زه پلس کم، ا سره زه پلس کم، څه پلس کم ورسره؟ ماینس بی. نو پلس ماینس ماینس راځي که نه، دا به ا ماینس بی شي که نه. ګوره ایډیشن لګیا یې ایډیشن کې او به شي سبټرکشن، یعنی ا پلس ماینس بی دا به څه برابر شي؟ د ا ماینس بی. ټیک شو. نو ګوره دا ویکټر ا دی، دا بی دی، خو ته به صرف دومره کې چې د بی به نیګیټیو ویکټر معلومه. او د بی ویکټر نیګیټیو ویکټر موږ څنګه معلومو؟ مخکې موږ ویلي دي. تاسو به وکړئ چې بی کوم ډایرکشن کې دی، د اپوزټ ډایرکشن کې به ویکټر والي. ټیک شو. او میګنیټیوډ به ولې سیم وساتئ. نو سمپل دا به د بی نیګیټیو ویکټر شي. اوس دا نیګیټیو ویکټر اف بی چې کوم ماینس بی دی دا ته ا سره پلس که، نو ا ماینس بی به دې وشي. څنګه؟ دا ا شو، دا د ماینس بی شو دې طرف ته. هیډ ټو ټیل ته ګوره، دا هیډ شو، د دویم هیډ دا دی، ټیل یې فرسټ هیډ سره ولګېده. او ریزلټنټ ویکټر به څنګه وي چې د دې آر ریزلټنټ ویکټر چې کوم ټیل دی د فرسټ ټیل سره ولګو، او لاست ویکټر چې کوم دلته چې کوم ماینس بی لاست ویکټر دی د هیډ سره به ولګي. دا ریزلټنټ ویکټر آر چې دی دا به برابر د څه شي؟ د ا پلس، دا خو ته ایډیشن وکړو، نو ا سره د پلس کو، څوک د پلس کو؟ ماینس بی. ماینس بی تاسو دلته وباسلو، نو ستا دلته دغه وشو چې آر برابر د څه شو؟ د ا ماینس بی. بله خبره دا ده، دا فګر چې دی دا د کاموټیټو پراپرټي دپاره ده. یاد ساتئ چې تاسو ا پلس بی وکړئ که نه ا ماینس بی، نو ا ماینس بی ګوره برابر نه وي د بی ماینس ا. ښه، ا ماینس بی د بی ماینس ا نه برابر. ګینې دې فګر ته وګوره، فګر بی ته. یعنی دا سبټرکشن اف ویکټر چې دی دا کاموټیټو لا نه فالو کوي. په میتھسو کې دې لا ته څه وایي؟ کاموټیټو لا وایي. یعنی ا ماینس بی به برابر نه د بی ماینس ا. ٹھیک شو. ایډیشن اف ویکټر کاموټیټو لا فالو کوي، یعنی ا پلس بی برابر د بی پلس ا. خو سبټرکشن اف ویکټرز چې دی دا کاموټیټو لا نه فالو کوي. ا ماینس بی به برابر نه د بی ماینس ا. دې ته کاموټیټو لا وایي. ښه، صحیح شو جي. بس دې لیکچر دپاره دا کافي ده. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به موږ ریزولوشن اف ویکټر وایو. اوکې جی، ځان خیال ساتئ. السلام علیکم.